हाँ itu छोड़ूंगा malu साढ़े ना सभी yes मशीन लगाओ ठीक है ठीक है আসেন 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 চলো 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 যান যান সভাপতি সাহেব আসছেন এক্সকিউজ মি তেল মারাইছে বাজারে কি তেল না কেন তেল মারে লাভ আছে বুড়ে বয়সে তেল মেল লাভ নাই بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وسندنا ومولانا محمد
محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وبالفرقان الحميد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وتسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسول وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সকলে আমরা দুরূদ শরীফ পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين আমরা দোয়া করব কারণ আমাদের বিগত বছরে আমাদের অনেক সাথী ভাই মুরব্বী ওরা ইন্তেকাল করেছেন, বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট অফিসার মুজিবুল হক সাহেব, আমাদের একজন প্রতিষ্ঠিত সদস্য ছিলেন সার্জেন্ট আব্দুল ওহাব, তারপরে আব্দুল মতিন সরকার সিলেটে থাকতে উনি কুমিল্লা বাড়ি, তারপরে রংপুরে সার্জেন্ট মাকসুদ আলী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। এরপরে আমি শুনছি যে ওই যে আমাদের আবু তাহের সাহেব ছিলেন ঢাকায়, উনি নাকি মারা গেছেন। তো আল্লাহ জানি সবাইকে জান্নাতবাসী করুন, সকলকেই জানি আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে মাফ করে, এই কামনা সকলেই আমরা সকলের জন্য করি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني عليه وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين হে আল্লাহ, আমরা এই মজলিসে যারা উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ আপনি সবাইকে আপনি কবুল করে নিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আপনার কোরআনে মাজিদ থেকে যা কিছু তেলাওয়াত করেছি মাওলা, এই তেলাওয়াতের মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আল্লাহ আপনি সমস্ত ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েন। আল্লাহ এই মজলিসের হাজিরা সকলে পক্ষ থেকে আপনি কবুল করে নিন। বাবা ভাই বোন দুনিয়া থেকে যারা চলে গেছে ইয়া রাব্বুল আলামিন আপনি তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন। আল্লাহ তাদের সমস্ত গুনাহ খাতা আপনি মাফ করে দিন। আল্লাহ তাদের কবরটাকে আপনি জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। আর রাব্বুল আলামিন আমাদের সাথী ভাই কত বছর যারা চলে গেছেন বিদায় দিয়ে গেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবরবাসী হয়েছেন, আল্লাহ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাদের গুনাহগুলোকে আপনি নেকিতে আমল করে দিন। আল্লাহ তাদেরকে আপনি জান্নাতবাসী করুন। আল্লাহ তাদের কবরটাকে আপনি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আর রাব্বুল আলামিন আপনি আমাদের সন্তানদেরকে হেফাজত করুন। আল্লাহ আমাদের সন্তানরা যাতে নেক আমল নিয়ে বাঁচতে পারে এবং যাতে তারা সহি শুদ্ধভাবে তাদের জীবন যাপন করতে পারে এবং হক হালাল ভাবে রুজি রোজগার করতে পারে, আল্লাহ আপনি তাদের ব্যবস্থা করে দিন। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন দূর দূরান্ত থেকে ইয়া রাব্বুল আলামিন এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য এই লোকজনগুলো আসছে। আল্লাহ এদের মুখের দিক তাকাইয়া আল্লাহ অনেক মুরব্বী মানুষ আছে, ইয়া রাব্বুল আলামিন জানি না আমরা কে কখন কোথায় আপনারটাকে সাড়া দেব। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যদি কারো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি, ইয়া আল্লাহ সমস্ত ভুল ত্রুটি আপনি ক্ষমা করে দিন। সবাইকে একত্রিত হয়ে থাকার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আপনি আমাদের এই সংগঠনকে হিলফুল ফুজুল হিসেবে কবুল করে নিন। রব্বানা আতাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। সাদা টুপি দেয়নি, সাদা টুপি আচ্ছা আমার মায়ের তুমি যদি বাচ্চা বড় হয়ে আপনারা ভালো আছেন?
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শীতের এই সুন্দর উজ্জ্বল সকালের শুরুতে মহাতি মিলন মেলার অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি পুলিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ডাম্পা ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মিলিটারি পুলিশ কোরের সম্মানিত সকল পদবীর সহযোদ্ধা সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিত আমার হৃদয়ের অব্যক্ত এক স্পন্দন মাত্র। এ কারণে যে আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি, কোথায় যাব। আমার সামনে উপস্থিত মানুষগুলো আমাদের নিকট পরম বন্ধু, যারা প্রায় প্রতিমধ্যে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত অবস্থায় যে সমস্ত সামরিক, বেসামরিক এবং মিলিটারি পুলিশ কোরের সদস্যবৃন্দ নিহত হয়েছেন, তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের মধ্যে থেকে যারা না ফেরার দেশে চলে গেছেন, তাদের বিদায়ী আত্মার মাগফিরাত উপলক্ষে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট নিরাপত্তা পালন করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই তৃতীয় অনুষ্ঠানে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ততা ও সঙ্গত কারণে যারা উপস্থিত হতে পারেননি, আমি আশা করি পরবর্তী কোনো প্রোগ্রামে তারা উপস্থিত থাকবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি ইনশাআল্লাহ। এই অনুষ্ঠানে সফল করার জন্য উপস্থিত থাকতে না পেরে দেশ বিদেশ থেকে যারা অর্থ পাঠায় এবং উপদেশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি রইল আমার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে আমাকে এই সংগঠনের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করার জন্য আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠানটি করা সম্ভব হয়েছে, তাদের সবার পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নিকট আমরা প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনযাপন দীর্ঘায়ু দান করুন। এই মিনতি জানিয়ে অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি পুলিশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, আপনারা এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন, যার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদের জন্য দোয়া করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ সমাজ সভাপতিকে এবং সেই সাথে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মণ্ডলীকে। আপনারা যার যার আসন গ্রহণ করুন। সমাজ সভাপতি এখন সভাপতি আমাদের সহায়ক উপদেষ্টা হাফিজ স্যার। সকলকে ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, নিযুক্ত প্রাণ আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের এই রামপা ক্লাব
মূল কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সদস্য উপস্থিত থাকার কথা, অনেকেই আসতে পারেন নাই অথবা আসবেন, আমরা তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবো। আমরা সেনাবাহিনীর একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর ভিতরে মিলিটারি পুলিশ আরেকটা শৃঙ্খলা বাহিনী। আজকে অনুষ্ঠান পরিচালনায় যারা আছেন বা আমরা যারা উপস্থিত আছি, আমরা সকলেই গাড়িতে 3টা নাস্তা নিয়ে রাখো, হ্যাঁ, এবং অনুষ্ঠানটা যাতে সুন্দর মতো সম্পন্ন হয় সেই জন্য সবাই আন্তরিক সহযোগিতা করব। আমাদের এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, বিভিন্ন জায়গাতে ফোনে যোগাযোগ করে আর্থিক সহায়তা লাভ করেছেন, তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠান আরো সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন হাফিজ স্যারকে তার সাবলীল এবং সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। আমি আমাদের সাংগঠনিক বিষয় এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আমাদের আপনাদের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীরাম স্যার কাদের স্যারকে। শুধুমাত্র শ্রীরাম স্যার কাদের স্যার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত মন্ডলী, আমার এমপি বোর্ডে অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সদস্য এটাকে আমরা মিলন মেলা নাম দিয়েছি। সিএমপি করে তৃতীয় মিলন মেলা। আমরা এখানে আজকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি। আমরা আশা করি সবার সাথে যোগাযোগটা আমাদের আরও সুদৃঢ় হবে। আমরা আছি সবাই, কিন্তু কে কোথায় আছি, রিটায়ার্ড হয়ে গেছি। আগে এক জায়গায় একটা ইউনিটে ছিলাম, এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছি। পরস্পরের সাথে যোগাযোগটা খুবই কম। যাদের সাথে হয়তো অনেক আগে দেখা হয়েছে, হঠাৎ করে আজকে দেখিয়ে অনেককে চিনতেও পারছে না অনেকে। তো এটার জন্য আমাদের এই মিলন মেলাটা, এই উপলক্ষে আমরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেছি। তা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, আমাদের নিবেদিত প্রাণ সদস্যদের পরিশ্রমের ফলে এই সম্মেলনটা সার্থক হয়েছে এবং আমরা পরস্পরের সাথে একত্রিত হতে পারছি। এক মঞ্চে সবাই আসছি এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে আমরা কথা বলতে পারতেছি। এই জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে শুকরিয়া আদায় করতেছি এবং সবার জন্য দোয়া করতেছি। আমরা দোয়া করি সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। যাদের অবদানে এই অনুষ্ঠানটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যারা অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাই প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের এই অনুষ্ঠান সার্বিক পরিচালনায় অনেক ত্রুটি বিচ্যুত আছে, অনেক ত্রুটি বিচ্যুত হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের ভুল ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ভবিষ্যতে কিভাবে আরো সুন্দরভাবে আমরা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারি সেই জন্য পরামর্শ এবং উপদেশ দিবেন আমাদেরকে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের উপদেশ আমরা পালন করার চেষ্টা করব এবং সবাই সহযোগিতা নেব। আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। পরিশ্রম দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে আপনারা ধন্য করেছেন এবং
আপনারা এটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আছি। আর আমার অনেক পুরানা লোক যারা এসেছে, আজকে আমরাও বুড়া হয়ে গেছি, সবাই বুড়া হয়ে গেছি। আমরা যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তারাও বুড়া হয়ে গেছে। এখন এই অবস্থায় আমাদের এখন আসলে আল্লাহ আল্লাহ করতে হবে। এখন আমরা যে অনেকদিন পরে নিজেদের মধ্যে একটু যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেছি, পরস্পরকে জানতেছি, এটাই হলো আসল। এটার জন্যই এই মেলা, এই রামপাল ক্লাবটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জন্যই। আর এই ক্লাবটাকে যারা আমাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যারা চেষ্টা করেছেন, আমার প্রতিষ্ঠা লগ্নের সভাপতি এবং যারা আছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ওনারা চালু করে দিয়ে গেছেন দেখিয়েই আমরা এখন এটাকে কন্টিনিউ করতে পারতেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা না থাকলেও আপনারা যারা আছেন আপনারা কেউ না কেউ এটা পরিচালনা করবেন। কিন্তু আমি সবচেয়ে কৃতজ্ঞ যারা প্রথম জিনিসটাকে সংগঠিত করতে প্রতিষ্ঠা করা অনেক কঠিন জিনিস। আমার টুর্নামেন্টে সব অন্যান্য যারা আছে ওনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদেরকে ধরবেন না, আমরা ওনাদেরকে ধরবো না। আমরা অনেকে ধারণা যে আমি একটু দুঃখের কথা বলতেছি, শুনেন। আমি শুধু আমেরিকা থেকে লোক আসছে আমার অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। ঠিক কেন আসছে? ওনারা আসছেন দেখা করার জন্য। তাজুল আমেরিকা থেকে আসছে, উত্তর আমেরিকা থেকে টাকা পাঠাইছে কেন? অনুষ্ঠানটা যেন সুন্দরভাবে হয় এই জন্য। কিন্তু যেটা দুঃখের কথাটা বলতেছি, একটু শুনেন আমার দুঃখের কথা। এখানে থাকে লোক, আসান ডেকে থাকে, মাটি কাটায় থাকে, এই সমস্ত লোক আমাদের এখানে যোগাযোগ করে না। ওয়াকিং ডিস্টেন্স, সে হাঁটিয়ে আসতে হয়, কোনো টাকা খরচ হয় না, তার কোনো গাড়ি লাগে না, কিন্তু তারাও এখানে যোগাযোগ করে না। এর মতলব কি? এটা হলো আন্তরিকতার অভাব, যে আমাদের সাথে সবার সাথে যে দেখা করার মতো যে মানসিকতা ওটা ওনাদের নাই। তো এটার জন্য আমি বলি আমরা সবাই ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব। আর আমাদের এই রামপাল ক্লাবের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমরা এটা কেন প্রতিষ্ঠা করেছি? আমার যারা প্রতিষ্ঠিত চেয়ারম্যান, আমার মানে প্রথম চেয়ারম্যান, ওনারা জানেন, সেক্রেটারি জানেন, স্যাররা জানেন যে এটা উদ্দেশ্য হলো আমাদের পরস্পরের মেলামেশা, পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া। একটা এমপি লোক অসুস্থ হয়ে গেছে, সে হসপিটালে আছে, আমরা তাকে খোঁজখবর নিচ্ছি। ভবিষ্যতে যেন এই জিনিসটা কন্টিনিউ থাকে। আমি থাকবো না, আপনি থাকবেন না, আরেকজন থাকবে না, কিন্তু আমার এই ক্লাবটা যেন ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ। সেটার জন্য আমরা সবার কাছে দোয়া করতেছি। সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখে। আল্লাহ হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের রামপাল ক্লাবের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক কাদের স্যারকে। আমরা আসলে এখানে যখন আসি কথা শুধু